오늘 다윗의 장막 다섯 번째인데요. 영상을 먼저 보고 시작하려고 합니다. 여러분, 우리 찬양 MP3에 들어있는 찬양 중에 보면 10번, 11번, 12번, 13번 이 네 곡을 제가 전에 허연우 목사님 이렇게 교회 갔더니 임재 찬양을 이렇게 본인 그 사무실에 이렇게 틀어놓고 있는데 굉장히 이렇게 확 이렇게 임재와 느낌이 오더라고요. 그래서 물어봤더니 한국에는 없는 CD래요. 그래서 줄리 투루라는 그분의 찬양인데 한국에는 없대요. 약간 야교르더라고요. 그래서 아마존에 들어가서 미국 제일 유명한 큰 인터넷 서점 거기에 들어가고 해외로 택배로 해서 4개를 주문을 받았어요. 네, 이건데요. 여기 보면 영어로 돼 있어갖고 힐링, 헤븐 보이스, 힐링 러브, 사운드 오브 힐링 뭐 이런 주제 노래들로 이렇게 했고요. 그건 이제 끊어지지 않고 쭉 연결하게 했는데 마침 이분 관련된 영상이 있어서 같이 좀 보고 또 말씀 보도록 하겠습니다. On It's Supernatural, Julie True is releasing the sounds of heaven through the music that God gives her. When people hear Julie's music, they experience peace and rest. The supernatural becomes normal, and many experience the presence of angels. Hello, Sid Roth here. Welcome to my world where it's naturally supernatural. I had an experience with Julie True. I was interviewing her on radio, and after I interviewed her, there was a tangible, I don't mean just something in my mind. I mean tangible. You could touch it. It was peace. And she has found that when she sings, there's like a portal from heaven coming to earth and flooding people with, in this world, just be human and just breathe a few times and you'll find challenges in this world, challenges in the economy, challenges with traffic, challenges with family, challenges with finance, just plain challenges. If you could just bask in that presence, it's the presence of God is what it is. And somehow, Julie, I don't think you can answer this question, but I have to ask you anyway. How come this happens when you sing? When I get quiet and just be still and start to sing, I always feel the peace of God. And you know what's so amazing? It's sort of like every one of us has gifts inside of us. Like the last thing in the world I ever wanted to do was be on television behind a microphone. Absolute last thing in the world. But through circumstances, I found myself in that position. But it's almost as if we get sabotaged in our gifting before we even know we have the gifting. Now, Julie, when you went to church and you wanted to use, you're a fabulous musician, you wanted to use an instrument to worship God, what did they tell you? That was not allowed. The way I grew up, it was believed that it was not pleasing to God, that under the New Testament, that instruments were not, part of that because it said to sing and make melody in your heart to the Lord. We have a Hebrew word that explains what you're saying right now. You know what that Hebrew word is? Meshuggah. It means crazy. You got to be crazy. The whole purpose is for us to have intimacy with God and worship God. But your CD, your music, I'm going to use an expression the teens use, is hot. Literally so hot. There was this woman in Canada that got this particular CD before she even heard. Now, this is hot. Before she even, I'll let you hear it in her words. Let's go to that roll-in. When I went down to get the mail, there was only one package,
and as soon as I just opened the corner, didn't even see the CD, the color of it, or anything. The power of God came on me really strong. I nearly fell on the floor. I was able to get to the chair, to fall on the chair rather than the floor. And I started to weep, and it was so incredibly beautiful. It was like a pure and holy weeping. It wasn't a painful, sorrowful weeping. It was like a healing weeping. And I dashed into the living room, and I put it on my CD player, and when I started to praise the Lord, something else incredible happened to me. I was praising God in a way I never praised God before. It wasn't in words, but it was in the sound of my voice. It was so different. And I knew there was angels. I knew the room was full of angels, and I was kind of afraid to open my eyes because the presence of God was all over me. I just felt the love of God, the peace of God, and I just felt so comforted. Now, when you hear that, Julie, is that is wild. That is wild. I mean, she hadn't even heard it yet. I mean, she had not started playing it yet. Even, and you know the thing that I find when I listen to your music, I feel so peaceful. I feel so restful. Do you hear this from other people? Yes, that's peace and rest, helping people sleep, babies being able to sleep. And that's a big part of the kind of feedback that I've gotten. Oh, well, on this CD, you could bottle it. It's so tangible. You're going to hear this and experience this for yourself. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Julie True. And when Julie sings, we're just flooded. The atmosphere changes. It becomes a demon-free zone. And she was leading worship at a series of meetings that a friend of mine, Jim Gall, was conducting, and the subject was angelic encounters. And somehow, angels like that music. Julie, tell me a story of someone that's listened to this music and what's happened with them. Well, there's one pastor in particular that has contacted me several different times, and he said that every time that he listens to the CD that he has dreams and visitations, angelic visitations. So he started having his whole church do times of soaking where they just come before the services and just rest in the Lord and kind of it's sort of a meditative type of music. And so I've had lots of reports of angelic visitations and people playing it 24/7 in their house. So that they well, let me tell you something. I'm going to start playing it 24/7 in my house. I listen to it almost every day because I like it. It's supernatural peace. But it doesn't matter what we're saying. You're going to experience, Julie, if you would go to the piano, and you're going to experience this for yourself. I want Julie to sing. This is spontaneous. This means these words are coming from God. I want to know you, and you are here. Is that the prayer of your heart? Do you want to know God? Well, He's here.
Hello, Sid Roth here with Julie True. And Julie, when you were singing those songs at the conference, what was going on inside of you? Well, I was, especially the last 20 minutes or so of the CD, there was a time where we were praying over people, and they were just desperate people, and I was in a place of just crying out to God and saying, I want to know you more. And there was such a presence of God that came in that moment that I was just felt drunk. You know, it was just like woozy kind of feeling, and that's when the song right after I Want to Know You is You Are Here, because I was seeing that God was there in that moment, and I felt His presence and His goodness. And you love to pray over people and sing over people. There's something about singing over people, especially you told me you like to sing over people that are terminally ill. There's something in me that is drawn to life and death moments. I don't know. It's just something God's put in me, and I love to sing over people and comfort them through music, and just create a place for them to connect with God. And people get healed. Yes. Many times. Like, yes. For instance, you go to a place called the Healing Room in Tennessee. Right. And tell me some of the people that have been healed. Well, one lady that came, she had been diagnosed with breast cancer the week before. And she came from a background where I don't think she'd ever been exposed to music and worship, you know, instrumental music. And she came in and she literally sat there on the couch for about an hour and a half with her hands in the air, weeping and crying. And God just met her there. There's something about music, you know, when someone's worshiping, it creates an atmosphere for God to come in and invade. And she was healed. We found out that she was healed after that. What about sleep? I mean, that's a big problem throughout the world. People are having difficulty falling asleep or staying asleep. What reports are you getting? Yes, I've heard that's the number one thing people wish for is a good night's sleep. And so we've heard lots and lots of people that use it to sleep by, or if they wake up in the middle of the night, then they put on Healing Love and they're able to go back to sleep. And babies use it to sleep too. I've had people that run daycares that play it to create an atmosphere of peace for the kids there. Julie, there is someone that's watching us right now that is terminally ill. I want you to sing to that person right now. I see you down on your knees, crying out to God, saying, where are you? Are you really real? And He wants you to know that He loves you and He is near to you. He's near to the brokenhearted. And if you open up your heart to Him, and if you cry out to Him, He will meet you where you are, and He will heal your broken heart. There is such a presence of God, and I believe it's pouring into you right out of your television set. And there's a scripture, Julie. It says, in His presence, all things are possible. And I believe that anything that you need, you're in His presence right now. Anything that you need is yours. God is telling me that there's someone, actually, there are many people with problems with their hip, but what I'm hearing on top of that is there are people that, just as Julie was singing, that are desperate to know God, desperate to have intimacy with God. And if you only knew how much He loves you, if you only knew how special you are in His sight,
That's what Julie was sensing in her spirit when she was singing to you. There's a start. It's a beginning. And it's being honest and telling God you're sorry for all the mistakes you've made, and you are. And telling God that you believe that Jesus died in your place and his blood washed away all of your sins, and asking him to live inside of you. It's really that simple. Someone that is deaf in your ears or hard of hearing, your ears are opening. Someone that's back and neck, you're suffering, you are healed in Yeshua. That's Hebrew for Jesus, in Yeshua's name. Julie, remember that woman, I believe it was a woman that had demons, literally, evil, an evil presence. Just as there's a God presence, there's an evil presence. Fortunately, the God presence is stronger than the evil's presence. It just eats it up, But there was this woman that had demons in her house. Tell me about her. Yes, she and her young son had been harassed for quite a while. They were living in a historic house that was built during the time of the Civil War, and it had a lot of stuff associated with death. And anyway, they were hearing voices and doors knocking and just a lot of stuff, and her son was awake a lot. So they started playing Healing Love all the time, 24/7 in her house, and she started to sense the presence of angels. And so... Do you have many reports? I mean, let's face it, you're hearing voices, and there's demons, and there's knockings going on, and this isn't phony baloney stuff. This happens. This is the invisible world. How would you like to sense the presence of angels? That's what was going on inside of her house. But do you have many reports of people that sensed it was at this conference where they were talking about angels. Right. Do you have many people that have reports like that? Yes, I've had a lot of people that have had angelic visitations and just the presence of God and dreams, visions, and they feel like it opens the atmosphere up to receive from the heavenly realm. And I love it when you sing to people spirit to spirit. Do you enjoy that? Yes, because it bypasses everything else. Music it bypasses your mind and whatever's going on with your body. And I believe that we can bless our spirit, and when we bless our spirit gets stronger. And our spirit, actually, we're a three-part being, spirit, soul, body, and our spirit can then sort of be in charge of our soul and our body. And so that's the order it needs to happen in. You know what I'd like you to do? Can I hold your hand? Uh-huh. Would you sing to me? I see a childlike faith in you. I see a heart of love in you. I see the eyes of Jesus in you, looking into mine. I bless your spirit. I bless your spirit to know the depth of the love of God for you, to know the purposes he has for you. And God has purposes for you. He hasn't forgotten you. He heard you say that. God, have you forgotten me? He hasn't forgotten you. And I'm telling you, people are being healed right now because the presence of God is here. But get to know God. Just say, Jesus, help. Make it that simple for you because he's ready now. 글씨 잘 보이셨나요?
힐링 러브 중에서 또 듣다가 다 주무시는 거 아닌지 모르겠네요. 어차피 영어니까 잘 안 들리실 것 같아서 제일 마지막 곡 설교하는 동안 틀어놓을게요. 오늘 저희가 다윗의 장막 5번째입니다. 하나님의 아름다우심. 다윗의 장막, 다윗이 이렇게 하나님을 찬양했던 것 하는 것은 하나님의 특별한 만남이 있었던 거죠. 시편 27편 4절 볼까요? 시작. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘. 원싱이라는 것이 바로 여기서 나왔다 그랬죠. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일. 내가 원수들에게 우겨싸움을 당하고 원수들이 내 살을 베어서 먹으려고 나를 둘러서 나를 공격하고 나를 죽이려고 하는데, 그러나 나는 여호와께 오직 한 가지를 구하겠습니다. 그 한 가지는 나를 구해 주십시오가 아니라 곧 내가 내 평생에 여호와의 집, 하나님이 임재하시고 하나님이 거하시는 그 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움, 하나님 아버지의 그 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 하나님의 아름다움을 바라보는 것, 그 한 가지를 원한다. 하나님의 임재를 경험하였고 하나님의 임재 가운데 하나님의 아름다움을 다윗은 실제로 보는 것이죠. 그럼 이 다윗의 장막과 하나님의 현현은 굉장히 밀접하게 연결되어 있습니다. 우리가 하나님을 예배하고 하나님을 경배할 때 그 하나님의 아름다움을 보게 되어지고, 하나님을 예배할 때 예배하는 자를 찾으시는 하나님께서 그곳에 임하신다고 그랬죠. 이것이 새로운 차원의 예배입니다. 그냥 하나님이 계신 것처럼 생각하고 하나님을 경배하는 것이 아니라 하나님의 임재 가운데 그냥 있는 거예요. 하나님이 실제 우리와 함께 있고 실제 이 공간에 있고 하나님의 임재가 실제 하는 그 가운데서 하나님을 예배하고 하나님을 찬양하는, 이 줄리 트로가 하나님의 이 임재 가운데 찬양하는 거죠. 그러니까 그의 임재 가운데 이 찬양을 듣는 사람들이 하나님의 임재를 동일하게 느끼고 동일하게 그 기름 부으심들이 나누어지는 거예요. 여호와의 집에 거할 때 하나님의 아름다운 하나님을 찬양하는, 쉬지 아니하고 24시간 다윗이 있는 32년 동안 계속 주님을 찬양하는 그 시간 동안에 하나님의 임재가, 하나님의 계심이 그 다윗의 텐트 가운데 있었던 것이죠. 여러분, 다윗이 이것이 다윗의 장막에서만 경험한 것이 아니라 다윗이 어렸을 때부터 밤을 새면서 양들을 지키면서 수금을 키고 그렇게 하나님을 찬양하고 있는 그런 순간에, 그 순간에 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 아름다움에 실제를 보는 것이죠. 찬양이 끊어지네요. 그냥 뺄게요. 이 다윗이 많은 시를 썼고 다윗이 이 시편에 많은 내용들을 했는데 그것이 그냥 무슨 음악적 재능이 탁월해서 이런 것보다는 하나님의 임재를 실제로 보는 것이에요. 성경의 시편 가운데 실제로 이랬던 일들이 많이 나와 있습니다. 시편 29편 2절 볼까요? 시작. 아멘. 여호와께 그의 이름에 합당한 영광을 들, 그의 이름에 합당한 영광을 실제로 보고 경험하는 거예요. 하나님의 아름다움, 하나님의 거룩하심, 하나님께서 그 아름다운 옷을 입으시고 그 가운데 임하시는 것을 그가 보고 거기에 합당한 영광을 돌리라고요. 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다.
옷을 잘 입어라 이런 얘기가 아니라 그 거룩함으로 옷 입으라고요. 하나님의 아름다움, 하나님을 향한 예배, 하나님의 거룩함, 이것이 같이 연결되어 있어요. 이 아름다움이 사람을 사로잡아요. 이 아름다움이 우리의 마음을 온전히, 우리의 마음에, 내 영의 진정한 기쁨과 희락을, 하나님 나라의 그 희락을 나눠주는 것이죠. 다윗은 이거에 대한 갈망함이 있었던 것이에요. 시편 45편 11절 볼까요? 시작. 그리하면 왕이 내 아름다움을 사모할지라. 그는 내 주인이시니 너는 그를 경배할지어다. 아멘. 왕이 내 아름다움을 사모할, 그렇게 하나님을 갈망하고 하나님의 임재 가운데 찬양할 때 그것이 어디에 임해요? 우리 가운데 임해요. 그래서 하나님의 거룩한 성전 가운데 임한다. 이 성전이 1차적으로는 이 공간적이지만 그러나 신약이 오면서 바로 우리의 몸이 하나님의 성령이 거하시는 거룩한 성전이에요. 그래서 우리를 하나님의 거룩한 의의 옷으로 입힌다 그랬어요. 우리의 성도들은 바로 이와 같은 존재들이에요. 그래서 하나님도 하나님의 교회를 보기를 기뻐하시는, 그 교회 가운데 하나님의 거룩함이 반영되어 있어요. 그리고 그렇게 하나님을 갈망할 때 그 교회 가운데 하나님의 아름다움이 임하셔요. 그 임하시는 걸 보고 하나님도 기뻐하세요. 여러분 자녀를 보면 금방 알 수 있지 않아요? 자녀를 이렇게 가만히 보면 자녀가 거룩한가? 그냥 이렇게 아무 거 하지 않아도 그냥 이렇게 그 자체로 마음에 기쁨이 있잖아요. 그냥 그를 바라보는 것, 그와 함께 있는 것 자체만. 우리도 그런데 하나님은 더욱 그러신 거예요. 그래서 하나님의 그 아름다움을, 하나님의 그 영광스러움의 거룩함을 함께 나누고 하늘에 있는 하나님의 영광이 이 땅에 있는 것과 통합되어지는, 통일되어지는 것이 하나님이 교회를 통해서 이루고자 하는 하나님의 계획이라고요. 이렇게 하나님의 임재가 풀어지는 것이 바로 다윗의 장막이고 기도의 집인 것입니다. 그것에 하나님의 아름다움의 실제가 드러나는 거죠. 여러분 혹시 하나님의 그 아름다움의 영광을 실제로 보시는 분들이 계십니까? 여러분 가운데 실제로 보신 분 계세요? 들으신 분 계세요? 간증을 좀 시킬까 했는데 시간은 없고, 우리는 신비한 것만 추구하지 않습니다. 그런데 주님을 향하여 갈망하는 마음으로 갈 때 하나님의 아름다움의 그런 초자연적인 일들도 나타나기도 합니다. 우린 초자연적인 것만 추구하지 않습니다. 그러나 성경에는 이런 초자연적인 것이 나타나기도 합니다. 지난 주간에도 한 중보자가 와서 잠깐 기도하는데 그 이야기를 하더라고요. 우리 김영애 권사님이 기도했던 그 자리입니다. 지금 완전히 그 자리에 잠깐 기도하는데, 그리고 이렇게 있어졌던 이야기를 해주는 거예요. 이곳에 천사가, 두 천사가, 저 천장까지 닿는 두 천사가 양쪽에 이렇게 있대요. 그리고 또 이렇게 좀 그거보다는 작은 사람 같은 그런 사이즈의 천사가 나팔을 불고, 불진 않았는데 나팔을 불 준비를 하면서 천사들이 이렇게 주위에 딱 있더래요. 그러면서 이곳에 기도하는 사람마다 하나님의 소리를 들려주는 그런 천사를 보았다고요. 여기에서요. 이런 얘기하면 또 2단 3단 찾는 경우가 있어서, 하나님을 예배하고, 저희가 끊임없이 주님을 예배하고 지금 쉬지 않고 하나님을 향해 하나님을 경배하고 찬양할 때 하나님의 임재가 있다고요. 저희 이제 여러분들 가운데서도 보는 사람도 있고 듣는 사람도 있고 뭐 다양하게 있는데, 자꾸 이런 얘기를 하면 그런 쪽으로만 가려는 경향들이 있어요. 그것만 추구하면 신비주의로 흘러가요. 그러나 하나님을 향하여 갈망할 때, 하나님을 더 알고,
찬양 이제 영어가 약간 들리지 않아요? I know you more. 네, 당신을 더 알길 원합니다. 좀 더 알길 원합니다. 당신의 모든 everything 모든 걸 알길 원합니다. 이러면서 주님을 더 알기를 원하고 그 갈망하는 마음으로 겸손함으로 나아갈 때 주님이 임하신다고요. 시편 145편 5절이요. 시작. 주의 존귀하고 영광스러운 위엄과 아멘. 주님이 실제로 임하시는 거예요. 그 소리를 듣고 내가 그 소리를 동일하게 찬양하고 동일하게 올려드린다. 그러니까 다윗의 장막에서 이렇게 찬양했던 건 그가 무슨 작곡하는 능력이 탁월해서가 아니라 주님을 이렇게 갈망하고 어렸을 때부터 주님을 만나고 주님의 임재를 경험하고 그랬던 이것이 그의 평생에 떠나지지가 않는 거예요. 왕이 되는 것보다 하나님의 임재 가운데 하나님의 아름다움을 실제로 바라보고 경험하는 것이 더 좋은 거예요. 왕궁에서 1000년을 사는 것보다 하나님의 성전, 하나님의 임재가 있고 하나님의 아름다움을 보는 그곳에서 문지기로 하루 있는 것이 더 기쁜 것이에요. 이게 그냥 무슨 비교급의 문법에 의한 고백이 아니라 최상급의 무슨 고백이 아니라 그가 실제로 하나님의 아름다움의 임재를 본 것이죠. 이사야에 보면 또 이렇게 고백하고 있습니다. 33장 17절입니다. 시작. 내 눈은 왕을 그의 아름다운 가운데서 보며 광활한 땅을 눈으로 보겠고. 아멘. 소위 말하는 영안이 열려지는 거죠. 주를 향하여 갈망할 때 우리의 영의 눈이 열려져요. 에베소 1장 17절인 것처럼 내 마음의 눈이 열어진다. 내 믿음의 눈이 떠지고요. 그래서 하나님의 왕의 그의 아름다움을 바라보는 거예요. 그것이 내 마음의 기쁨이 되어져요. 주를 향한 갈망의 마음으로 나아갈 때 주님이 이와 같이 이것을 나눠주기를 원하세요. 우리 김종철 그 영화 감독이 아니죠? 네, 지금은 영화 감독이죠. 네 번째 영화 증언이라는 거 우리가 지난번에 잠깐 봤죠. 그들이 예수를 믿으면 죽는 줄 알아요. 예수를 믿으면 더 협박당하고 그 이스라엘에서 혹은 팔레스틴에서 혹은 그 이슬람을 믿는 그런 국가에서 예수님을 믿으면 가정에서로부터 쫓겨나고 혹은 죽임을 당한다라는 걸 알아요. 그럼에도 불구하고 부인할 수 없어요. 왜요? 주님의 임재를 실제로 보았기 때문에, 그가 경험했기 때문에, 자기의 목숨보다도 주님과의 그 만남, 주님의 그 실제 앞에 이제 더 이상 내가 죽는 한이 있더라도 거절할 수 없는, 그랬던 많은 간증들이 그 영화에 나오게 되는 거죠. 이것이 하나님을 향한 그 다윗의 장막의 실제 가운데 드러난다고요. 성경에 보면 이렇게 하나님의 아름다움을 실제로 보았던 많은 저자들이 있죠. 우리가 이것이 하나님의 현현이라는 그 말씀을 통해서 우리는 굉장히 많이 이미 보아왔어요. 계시록, 요한계시록에 4장과 5장에 특별히 많이 나오는데 오늘 4장 중심으로 좀 볼까요? 시작. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라. 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 이는 하나님의 7 영이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 4 생물이 있는데 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아 계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때 24 장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아 계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 아멘. 제가 보좌라는 단어 중심으로만 이렇게 해놨습니다. 하나님의 보좌,
하나님이 앉아 계신 그 왕의 자리, 왕좌, 그 하나님의 보좌를 보는 것이. 우리가 잘 알듯이 요한계시록은 마지막 때에 되어질 일들을 기록하고 있습니다. 그리고 이걸 누구에게 편지하라고요? 소아시아의 7교회와 7교회의 사자들에게, 지도자들에게 편지하라 그래요. 그러면 이것이 오늘 저와 여러분에게 동일한 메시지입니다. 지금 이때가 마지막 때인 줄 알아요. 마지막 때를 이길 수 있는 힘은 어디에서 나올까요? 네, 예수 그리스도를 바라보면서 오는 거예요. 주님의 아름다움과 주님의 그 보좌, 그 보좌의 실제로부터 나오는 그 영광, 그 아름다움을 볼 때 적그리스도가 나타나고 많은 마지막 때에 되어질 이 모든 것들을 다 뚫고 나아갈 수 있는 것은 오직 예수 그리스도에게 집중하여 바라볼 때. 그래서 사도 요한이 그 보좌에 앉으신 이와 그 보좌로부터 일어나는 일들을 보게 되는 거죠. 2절에 보면 곧 성령에 감동되어서 보라 하늘의 보좌를 베풀었고, 하늘에 헤븐에, 스카이가 아니고 헤븐이라 그랬어요. 영의 세계에 하늘에 이 보좌가 베풀어졌어요. 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 그 보좌 주위에 뭐가 둘러 있어요? 무지개가 둘러져 있어요. 이 보좌의 그 가장 아름다움이 그 모양이 녹보석 같다고요. 녹색 빛이 나는 보석과 같아요. 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 그 하나님이 앉아 계신 그 보좌 주위에 12개씩 24개의 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24장로들이 앉아 있어요. 함께 그 장로들이 앉아 있어요. 이거를 그대로 만들어 놓은 예배당이 있습니다. 그 보좌가 좀 나무로 된 보좌라 빛이 안 나서 문제이긴 하지만, 제가 알기로는 충영교회 새로운 예배당 지으면서 지금 강남에 있는 충영교회 이거를 이제 만들어요. 그래서 이쪽으로 12개, 이쪽으로 12개, 24개의 강대상 위에 의자를 놓았어요. 그 보좌를 상징하는. 그래서 이제 거기에 장로님들이 앉고 그랬어요. 문제는 영광의 빛이 안 난다는 데 문제가 있는 거죠. 그 약간 느낌이, 표현이 좀 그렇지만 공산당 정당대 느낌이 좀 딱 그 보좌로부터 의자 쫙 앉아있고 서열별로 쫙 앉아있는. 좋은 느낌이 나야 되는데 안 좋은 느낌이 더 나야 되는지 모르겠어요. 하나님의 그 보좌에 아름다운 그 무지개로 둘러 있고 녹보석, 녹색 빛이 나는 그 빛으로 그 보좌들이 비춰요. 그 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나요. 그 보좌에서 소리가 나는데요, 번개 소리. 번개가 반짝반짝해요. 그 빛이에요. 정말 순식간에 비춰지는 그 빛이. 또 음성과 우레소리, 천둥 소리가 나요. 그 보좌로부터. 또 보좌 앞에 켠 등불 7이 있는데 7등이 있어요. 7등 상상이 가시죠? 메노라, 그가 상징했던 게 성막에 나타나는 7등잔, 그거죠. 거기에 7등이 켠 등불 7인데 이는 하나님의 7영이라. 하나님의 7영, 거기서 비춰진다. 제가 이번에 하도 여러 책을 봐갖고 이 성막을 이야기하면서 또 그런 해석은 처음 봤는데 맞는 것 같아요. 이 뜰에는 번제단과 물두멍이 있잖아요. 이 뜰은 예수 그리스도의 모습이 많이 나타나는 뜰. 예수 그리스도의 그 희생 제물과 또 물로 말미암아 그리스도와 연합하는 물두멍의 물. 그것은 성자 예수님에 대한 그것이 많고요. 그다음에 성소에 들어가면 성령 하나님과 관련된 게 많다는. 성령의 빛. 그다음에 그 말씀인데 말씀도
성령으로 말미암아 기록되어진 그 말씀, 그리고 그렇게 올라가는 금향당, 그 다음에 지성소에는 성부 하나님과 관련돼요. 그래서 이렇게 성막을 세 파트로 나누어요. 그래서 우리가 예수 그리스도의 피로 말미암아 정결하게 죄악을 씻고 죄악을 용서함 받고 물로 씻김을 받고, 그 다음에 성소 안으로 들어가서 성령의 빛의 비추음과 말씀으로 말미암아 그 말씀에 가지고 주님 앞에 나아가 기도를 올려. 이게 다 성령으로 갈며. 그리고 이제 성부 하나님 지성소 안에 들어가서 그 시은 자로부터 나오는 주의 말씀을 듣는, 이것이 성막의 큰 그림, 성부 성자 성령으로 이렇게 표현하고 있더라고요. 제가 굉장히 이렇게 인사이트를 많이 얻게 되었어요. 근데 그 보좌가 있는 곳, 그것이 바로 지성소예요. 그곳에서 하나님의 일곱 영에서부터 빛이 비춰져요. 우리 한번 이것이 말씀과 관련돼 우리 너무 잘 알고 있죠. 이사야 11장 2절 말씀. 일곱 영이 있는데 뭐죠? 지혜와 총명의 영, 그 다음에 모략과 권능의 영, 여호와라는 지식과 예배의 영, 그리고 여호와의 영. 이사야에 나타나는 하나님의 일곱 영, 그것이 또 이 계시록에도 나타나는 거죠. 보좌 앞에 수정과 같은 유리바다가 있어요. 그 보좌 앞으로는 수정과 같은, 이게 여러분 그 바다에서 막 이렇게 반짝반짝 빛나는 그런 거 있잖아요. 아마 수정과 같이 빛이 나요. 그런 것이 보좌 앞에 쫙 비춰져요. 제가 달리 사진을 찍는 게 아니라 이런 거 찍고 싶은 마음이 나오더라고요. 해 뜨는 거, 해 지는 거 보면 이런 비슷한 분위기가 나타나요. 제가 앞으로 해 뜰 때 없어지면 사진 찍으러 가는지 아십시오. 해 뜰 때, 해 질 때. 하여튼 저는 같은 기회만 되면 해 질 때마다 저기 서해안 가갖고 1년에 한 많으면 40일에서 한 60일밖에 안 되게 이렇게 해 지는 것이 말갛게 이렇게 하는 게 통계적으로 그렇대요. 갔을 때 대부분 이제 구름이 끼거나 아니면 뭐 이렇게 그래갖고 이렇게 잘 보기가 쉽지가 않아요. 그때 이렇게 찍으면요 정말 느낌이 완전히 틀려요. 나중에 기회 되면 그것만 쫙 모아갖고 보여드릴게요. 정말 너무 현란하고 너무 찬란하고 너무 아름다워. 하나님이 만드신 태양, 빛도 그런데요. 그럼 그 빛을 만드신 분이 주님이시잖아요. 그것이 다 주님의 성품이 반영돼 있어요. 그와 같은 빛이 비춰지는 거예요. 그 앞에 유리바다 같은 그런 곳에 빛이 비춰져요. 그 보좌 가운데 또 보좌 주위에 네 생물이 있는데 그 생물들이 보좌에 앉아서 세세토록 살아계신 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌려. 이 보좌 주위에 네 생물이 있어요. 그 네 생물이 계속 뭐라 그래요? 그걸 보는 거예요. 계속 봐요. 이 볼 때마다 찬양이 나오지 않을 수 없어요. 거룩하다. 전 이 거룩함을 우리 아내도 좀 알기로 하는데 해 뜨는 거룩함을 보기에는 좀 같이 좀 보러 가자 그러면 잠을 자겠다고 늘 그래서 이 해 뜰 때 저는 볼 때마다 지겨운 적이 없어요. 해 뜨는 거 볼 때마다 막 감동이 막 몰려와요. 네, 해 뜨는 것도 그런데요. 실제로 하나님의 거룩함을 실제로 보는 거예요. 그 네 천사들이 네 생물이 하나님을 찬양하지 않을 수가 없어요. 하나님의 아름다움과 거룩함과 임재가 같이 연결되어 있다고 했죠. 막 거룩하다 막 또 찬양이 또 나오는 거예요. 이 영원 전부터 그러니까 다윗이 이걸 보는 거예요. 다윗이 이걸 본 거예요. 그냥 계속 그걸 또 찬양한 하나님의 거룩함, 하나님의 이 아름다움, 이것이 다윗의 장막 안에서 이루어지는 거예요. 24장로들이 그 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계신 이에게 경배. 24장로들도 이제 더 이상 앉아 있을 수가 없어요. 그 거룩함의 실제이신 주님 앞에 무릎을 꿇고 경배하고 찬양해요. 이와 같은 하나님의 거룩함이
천상에서는 계속적으로 지금도 계속되고 있습니다. 왜 성막이 천상의 그림자다라고 이야기하는지 아시겠죠? 하늘의 그림자가 성막이라고 이야기해요. 저는 제가 성막을 배울 때 이렇게 배웠는데 성막이 뭘 그런가 별로 이렇게 느껴지지가 않았어요. 근데 하나님의 현현과 이 기도의 집을 통해서 하나님의 이것들을 자꾸 묵상하면 묵상할수록 야, 이 실제가 일어나는 거였구나. 게다가 다윗의 장막은 성소 지성소로 들어가는 커튼이 아예 없었어. 벗개를 갖다 놓고요. 여러분 이미 사울 왕 시대 건 20년 동안 성막에 법궤가 없었는데도 실로에 성막은 쳐져 있었어요. 거기서 엘리 그 제사장의 아들 그 엘리 제사장의 아들 홈리와 비나스가 주님께 묻지도 않고 그 법궤를 갖고 왔다가 뺏겼어요. 그리고 그 이방인의 그 신전에 돌아다니다가 다시 돌아왔어요. 돌아왔지만 사울 왕은 찾아오지 않아요. 그러니까 법궤가 없는데 실로에 성막이 있어요. 이게 무슨 얘기일까요? 하나님이 모세를 통하여 말씀하신 것을 지키지 않은 거예요. 사울 왕이 있으면서도 20년 동안 전혀 그 성막을 다시 회복하거나 다시 이렇게 재건해야 된다, 다시 이렇게 원래 규례대로 다시 회복해야 된다라는 것을 사울 왕은 개념 자체가 없는 거예요. 20년 동안 성막은 있지만 그 안에 법궤를 찾아올 생각을 하지 않아요. 사울 왕이 그의 마음의 중심에 하나님을 향한 그 마음이 없는 거죠. 근데 다윗은 왕이 되는 게 목적이 아니라 왕이 되자마자 첫 번째로 했던 것이 그 법궤를 찾아오는 거예요. 왜요? 그것은 하나님의 임재이기 때문에, 그것은 하나님의 영광이기 때문에. 이것이 오늘 다윗의 장막에서 이루어지는 것입니다. 그 아름다움의 실제가 성경에 굉장히 많이 나오죠. 에스겔 통해서 나타난 거 볼까요? 1장 26절 시작. 그 머리 위에 있는 궁창 위에 보좌의 형상인 아멘. 그 머리 위에 머리 위에 있는 궁창 위에 하늘 보좌의 형상이 있단 말이에요. 근데 그 보좌 형상이 남보석 같이 빛어요. 남색, 푸른색 같은 빛이 나요. 이 빛의 그 찬란함이 신기한 거죠. 그 보좌의 형상 위에 한 형상이 있어 사람의 모양 같아요. 인자 같으신 이가 있어요. 하나님의 빛의 영광이 실제로 보는 거죠. 사무엘 하에 22장 13절에도 보면 이것이 나타납니다. 같이 볼까요? 시작. 그 앞에 있는 광채로 말미암아 숯불이 피었도다. 아멘. 그 하나님의 보좌, 그 보좌로부터 빛이 나고 그 보좌에 앉으신 이로부터 빛이 나기 시작해요. 근데 그 빛이 광채로 말미암아 숯불이 피었다고요. 그럼 이것을 번역한 성경의 많은 번역이 다양해요. 하나님은 빛나는 아름다움이다. 주님 앞에 빛을 넘어서 숯불이 타오른다. 이게 그 뭐랄까, 사람이 표현할 수 있는 표현의 한계예요. 숯불이 밝게 비춰난 것처럼. 제가 좋아하는 가장 그 해 질 때의 그림 중에 하나는 뭐냐면 구름이 끼는 거예요. 구름이 끼면 해 질 때 어떻게 되는지 아세요? 구름 밑에는 빨개지는데 구름 위에는 검은 거예요. 그러면 정말 구름에 숯불이 붙은 것 같아요. 근데 그것이 구름에 이렇게 밑마다 쫙 붙어 있고 구름 위에는 껌껌하고요. 이러면서 비춰. 그런 그림 좀 본 적 있으시죠? 그게 실제로 비춰져요. 근데 이게요, 해 질 때가 아니라 어떨 때요? 주님의 보호자로부터 그 빛이 나오는 거예요. 시편 50편 2절 시작. 온전히 아름다운 시온에서 하나님의 빛을 비추시다. 하나님이 빛을 비추시는데 어디에서 비쳐요? 아름다운 시온에서. 시온에 뭐가 있어요? 하나님의 장막, 다윗의 장막. 하나님의 말씀, 법궤, 하나님의 임재가 있다고요.
하박국 3장 4절 또 볼까요? 시작. 그의 광명이 햇빛같이 광선이 그의 손에서 나오니 그의 권능이 그 속에 감추어졌도다. 아멘. 하박국 선지자가 증언하는 그 증언이 주님의 광채는 빛과 같이 빛나. 주님의 손에서 빛의 광채와 같이 태양과 같은 찬란함이 빛나기 시작합니다. 주님의 모습이 바로 이와 같다고요. 이 주님의 아름다움의 실제를 보는 거예요. 마이클 비클이 기도의 집을 지금 13년째 계속적으로 하면서 하나님의 아름다운 것을 계속 이야기해요. 원싱, 한 가지를 구하겠다. 그런데 그 한 가지를 구하는 것이 뭐냐면 하나님의 아름다움이에요. 여러분, 중보자들이 그곳에 기도하고 하나님을 찬양하는데 10년 동안 주님을 찬양해요. 밤낮 20. 여러분 같으면, 우리 같으면 지겨워서 어떻게 찬양하겠어요? 그런데 그렇게 찬양하면서 뭘 봐요? 하나님의 아름다움을 실제로 보는 거예요. 그러니까 이 세상에 나가서 뭐 찬란한 이런 것보다 하나님의 아름다움을 실제로 예배하는 가운데, 기도하는 가운데 보는 것이 너무 좋은 거예요. 그러니까 그 젊은이들이 10년 동안 그렇게 13년 동안 하나님을 찬양하고 있는 거예요. 이게 그냥 의지로 되겠습니까? 그냥 무슨 비전 갖고만 되겠습니까? 그들이 실제로 하나님의 아름다움을 다윗과 같이 실제로 보는 거예요. 그 하나님의 영광 앞에 완전히 압도당하는. 그러니까 내 평생에 나는 다윗과 같이 하나님의 아름다운 것을 바라보며 그것을 사모하며 내가 오직 이 한 가지만을 구하겠습니다 이러면서, 전에는 마약하고 전에는 뭐 조폭이었고 전에는 완전히 자기 인생에 망가졌던 그런 아이들이 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 하나님을 예배하기 시작하면서, 그러면서 그 아름다움을 맛보기 시작합니다. 전에 이야기했지만 걔네들이 하나님을 찬양하는 기타인데 이쪽에 막 문신이 적혀 있어요. 왜요? 옛날에 그렇게 놀던 애들이에요. 여러분, 이런 아이들이 어떻게 바뀌겠어요? 어떻게 변화되겠어요? 하나님의 임재의 실제를 경험한, 지금 한국도 그렇지만 미국도 그렇고요. 다음 세대는 다 미전도 종족이에요. 3%가 안 돼요. 한국도 이미 그래요. 우리 뭐 온누리교회, 사랑의 교회, 뭐 충영교회, 우리 교단에 다 뭐 이야기하잖아요. 10만 명 모이고 뭐 8만 명 모이고. 주일학교 가보세요. 주일학교 그렇게 모일까요? 주일학교는 안 그래요. 왜요? 다음 세대는 지금 거의 다 놓쳐버리고 있어요. 걔네들이 고등학교만 졸업하면 다 자기 마음대로 가버려요. 그 하나님의 영광을 실제로 맛본 게 아니라 계속 주입식으로 가르친 거예요. 교회에 가면 걔네들 개념 속에 교회 간다 이거 막 지겨운 거예요. 교회 간다 그러면 따분한 거예요. 그리고 요즘 애들이, 우리 부모님들이 워낙 또 잘 가르쳐 갖고요. 학교 들어가기 전부터 뭐 애니메이션 성경, 애니메이션 뭐 DVD 해갖고요 보여주고, 그래서 선생님들이 지금 교회에서 해주는 이야기 다 알고 있어요. 그 스토리 애들 다 외우고 있어요. 근데 교회 가면 이야기하는데 아유 선생님 또 틀렸네. 이거를 애들이 안에서 벌써 다 알고 있단 말이에요. 근데 그런 이야기 들려주는 것에 이제 더 이상 뭐랄까 이렇게 이렇게 재밌어하지 않아요. 그런 애니메이션 보는 거에 집에서 다 봤어요. 여러분 집에서 보여주셨잖아요. 교회에 와서 그런 걸 또 집에서 본 것보다 못하는 걸 또 듣고 보는 거에 대해서 별로 흥미가 안 가는 거예요. 근데 그거 가야 된다고 강압적으로 하다 보니까 아이들이 지겨움만 느껴지는 거예요. 그래서 미국도요, 다음 세대 아이들이요 미전도 종족이에요. 2% 1%가 안 돼요. 한국도 지금 그렇게 되어가고 있어요. 대안이 없다 그래요. 대안이 없는 것이 아니라 하나님만이 대안이에요. 그들의 하나님의 영광을 실제로 이제는 실제로 보는 것 외에는 대안이 없어요. 이젠 시대가 그렇게 되어 있지 않겠습니까? 에스겔서 1장 4절이야. 시작. 내가 보니 북쪽에서부터 큰 구름이 오는데
그 속에 불이 번쩍번쩍하여 빛이 그 사방에 비치며 그 불 가운데 단쇠 같은 것이 나타나 보이고. 아멘. 에스겔을 통하여 하나님의 임재가 실제로 나타난 것을 표현한 내용이에요. 사방으로부터 불이 번쩍번쩍 빛나요. 그 불 가운데 단쇠 같은 것이, 쇠가 달아갖고 빨개갖고 그 빛이 나는 그런 것들이 보이기 시작합니다. 제가 지금 마음속에 소원함이 계속 생기는데요. 우리 주일학교 아이들과 같이 예배를 드린, 그러면서 하나님의 임재 가운데 나타나는 것을 보는 걸 생중계하기 시작하는 거예요. 누가 중계를 할 수 있을까요? 내가 하겠다 하시는 분 계세요? 우리 주일학교 아이들이 좀 할 것 같아요. 그러면 찬양하는데 아이들이, 근데 그걸 아이들이 하는 걸 보면 부모들이나 어른들이 가서 그 아이를 괴롭힐까봐 이게 걱정인 거야. 너 본 거 맞아? 진짜야? 너 거짓말하는 거 아니야? 아니면 또 개인이 지나면 지금은 뭐 보이니? 계속 이렇게 건들면서 괴롭힐까봐, 약간 그럴까봐 이게. 그런데 정말 믿는 사람을 통하여, 순전하게 믿는 자들을 통하여 하나님의 일들을 이 시대에 행하신다. 이건 정말 하나님을 향한 갈망, 열망으로 가능한 것입니다. 다니엘이 하나님을 실제로 본 거예요. 10장 6절 시작. 또 그의 몸은 황옥 같고 그의 얼굴은 번갯빛. 아멘. 그가 인자의 모습을 봤는데 그의 몸은 황옥, 무슨 색이에요? 노란 빛이 난다고. 불빛이 강해갖고요, 막 노란 불빛이 나는. 그의 얼굴은 번갯빛 같아요. 그의 얼굴 봤는데 제가 보니까 딱 사람의 형상이 다 빛이야. 그의 얼굴에서는 그냥 번갯빛 같은 빛이 쫙 나오고요, 그의 몸에서는 황옥 같은 빛이 나오고요, 그의 눈은 횃불 같은 레이저가 나오고요. 이게 뭐예요? 다 불이에요. 그냥 주님의 모습에 다 불같이 나타나는. 그의 팔과 발은 빛난 녹과 같은, 그의 팔과 발에서도요 빛이 나요. 근데 다 그 빛난 녹과 같고요, 그의 말소리는 무리의 소리와 같죠. 큰 무리의 소리와 같다고. 사울이 다메섹이 어디죠? 다마스커스요. 지금 우리가 전쟁이 일어나기 직전에요. 요즘 계속 시리아에 지금 이번에 미국이 전쟁하려고 결정하고 조만간 하죠. 오늘 아침에도 보니까 29일쯤 공격하려고 한다 그런데, 이거 지금 마지막 때에 거의 시발과 같이 일어날 것입니다. 러시아는 계속 반대하고 있고, 시리아 왜요? 굉장히 전략적 중요한 위치이기 때문에. 성경에 나오는 수리야. 사울이 예수 믿는 자를 잡아 죽이려고 갔던 그 다메섹이 어디예요? 다마스커스, 시리아의 수도요. 이게 지금 성경에 나타나는 것이 그대로 일어나는. 그곳에 잡아 죽이려고 가다가 가는 도상에서, 길에서 예수님을 만나요. 그런데 예수님의 모습이 어땠어요? 빛이었어요. 빛이었어요. 그냥 빛 자체였어요. 그냥 눈이 멀어버렸어요. 주님을 향한 그 거룩함과 예수 그리스도의 보혈로 온전함으로 있지 아니하는 그런 사람들 가운데 주님이 나타나시면 거의 실명이에요. 끝. 그리고 거의 그냥 땅에 엎드려져서 이제 끝. 더 이상 그 두려움과 그 떨림 앞에 어떻게 할 수 없이 그냥, 그래서 눈에 보이지도 않고 이제 그냥 이렇게 다닐 수밖에 없는. 하나님의 거룩, 하나님의 아름다운 가운데 나가려면 우리가 정말 예수의 피로 또 물로 씻음을 받고 그 정결과 깨끗함을, 그런 빛 가운데 무슨 빛이 찬란하게 비춰지는데 거기에 티가 있겠습니까? 거기에 무슨 검은 점이 있겠습니까? 그런 거 없이 그냥 비춰지는 거예요. 한 점에 무슨 오류나 한 점에 무슨 그런 흠이나 이런 거 없이 찬란하게 비춰지는. 시내산에서 하나님이 이스라엘 백성과 언약 맺는 그 장면입니다.
24장 10절 봅시다. 시작. 이스라엘의 하나님을 보니 그의 발 아래에서 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라. 하나님이 이스라엘 자손들의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 아멘. 놀랍죠? 이스라엘 백성들은 하나님이 보호하셨어요. 그 앞에 청옥, 푸른 빛이 나는 거예요. 하나님의 그 청옥같이 편들하고 하늘같이 청명하면서 그 하나님으로부터 그 맑은 푸른 빛 같은 게 쫙 비춰지는 거예요. 이스라엘 자손은 하나님과 어떻게 했다고요? 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 할렐루야. 하나님 앞에 같이 먹고 하늘 마시는, 하나님의 임재 가운데 이제 우리가 이것이 되어지기 시작한 시편 93편 1절이요. 시작. 여호와께서 다스리시니 스스로 권위를 입으셨도다. 여호와께서 능력의 옷을 입으시며 띠를 띠셨으므로 세계도 견고히 서서 흔들리지 아니하는도다. 아멘. 이제 여호와께서 이 땅 가운데 임하시는 마지막 주님이 오시는 그때 바로 이 모습이 이루어지는. 그래서 우리는 주님을 사랑하고 주님을 사모함으로 이것을 더 추구하게 됩니다. 여러분 또 집에 있는 거 다 팽개치고 여기 와서 살지 마십시오. 이렇게 되면 엉뚱한 이단 나오는 거예요. 주님이 다윗이 하나님의 아름다운 것을 사모하면서 그 성전을 사모했지만 나가서 전쟁했어요. 그렇죠? 다윗에게 주어진 사명들이 있잖아요. 다윗의 소망은 하나님의 성전에서 그 아름다운 그것을 사모하면서 이런 찬란함을 바라보면서 정말 그 임재 가운데만 있고 싶은 거예요. 근데 다윗에게 주어진 사명은 나가서 전쟁해야 되는 거예요. 그러니까 그 사명을 감당하는 거예요. 그러면서도 항상 하나님의 임재, 하나님의 성전을 향한 그 아름다운 그 한 가지, 전쟁에서 이기는 것보다도 더 좋은 것은 하나님의 임재 가운데 있는 것이요. 그러면서도 하나님이 주시는 그 명령 앞에 순종하여 나아갔던 것이죠. 하나님께서 그 보좌로 이 권능으로 띠띠우고 계세요. 시편 96편 6절입니다. 시작. 존귀와 위엄이 그의 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다. 만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. 여호와께 돌릴지어다. 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 예물을 들고 그의 궁전에 들어갈지어다. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다. 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다. 아멘. 존귀와 위엄이 그의 앞에 있도다. 그것이 그냥 찬란하고 아름다울 뿐만 아니라 그 존귀함과 그 어미함, 위엄이 그 보좌에 완전히 둘러있는 거예요. 주께서 통치하시도다. 주님의 임재가 이제 그 시온으로부터 온 땅을 다스리는, 온 땅들이 여호와의 영광 앞에 나올지어다. 이게 그냥 자연스럽게 나오는 거예요. 다윗이 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 그냥 이랬으면 좋겠다가 아니라 하나님의 영광의 빛의 실제를 보는 거예요. 그러니까 온 땅의 족속들아 여호와 앞에 나올지어다. 이게 당연한 거예요. 하나님의 영광 앞에 나올지어다. 그 하나님의 위엄과 하나님의 권세 앞에 너희들이 여호와 앞에 나와서 여호와를 찬양하며 여호와를 경배할지어다. 이것이 마땅한 거예요. 다윗은 그것을 보는 거죠. 이미 경험한 것이죠. 제가 요즘에 이렇게 기도하면 할수록요, 하나님의 영광의 실주 앞에 전에는 막 적그리스도가 정말 힘이 세는데 하나님 얘네들을 좀 때려주세요, 얘네를 좀 이겨주세요, 약간 이런 느낌이었어요. 하나님의 영광과 하나님의 이 위엄을 잘 모르고 너무 세상의 이 공중의 권세 잡은 자들에게 너무 집중하고 있는 거예요. 얘네들 되게 힘이 세 보이는 거야. 막 우는 사자와 같이 달려들고 막 산길자를 타려고 막 걔네한테 물리면 안 돼. 그래서 아이고 이거 어떻게 이러면서 막 쪼그라들어 있는 거예요. 근데 그 모든 것들을 탁 내놓고 주님을 바라보고 주의 현영과 주님의 임재를 바라보니까요, 얘네들 그냥 아우 그냥 주님이 한번 빛만 비추면 끝이야. 주님 한 번만 바라보면 그 눈에서 뭐가 나요?
횃불 같은 빛이 레이저처럼 쫙 나오면 제가 보기에는 한순간에 탈 것 같아. 우는 사자, 주님이 딱 바라보면 사자가 깨갱거리고 그냥 가는데, 우리는 걔네들 바라보는 게 아니라 주님 그냥 한 번만, 눈빛으로 한 번만 비추십시오. 그러면 쫙 비춰지는. 하늘에서는, 헤븐에서는 이와 같은 하나님의 영광으로 이렇게 비춰지는. 아까 우리 줄리 트루가 하나님의 그 자매가 하늘의 보호자에서 나오는 음성을 직접 들었다는 거 아니에요. 몇 번씩 천국을 왔다 갔다 하면서. 그리고 지금도 찬양하는 가운데 악보 없이 찬양하는, 눈에 보여지는 것을, 자기 귀에 들려지는 것을 찬양하는. 뭐 현란하지 않잖아요. 그냥 키보드 하나 가지고요, 그냥 찬양하는데요, 하나님이죠. 어떨 때는 악기 없이도 주님을 찬양하는, 악보 없이도 주님을 찬양하는데 그냥 주님의 임재. 우리가 그것은 무슨 악기의 기능을 익혀야 된다 이런 차원이 아니고요, 하나님의 임재와 하나님의 영광 가운데 완전히 들어가는, 그 보좌에 하나님의 위엄과 권능이 있는 거예요. 우리가 이와 같은 하나님의 영광을 보는 거예요. 그래서 내 눈이 주의 영광을 보고, 그러면서 더욱 사모하면서 주님 임하십시오. 하나님의 나라가 임하게 하시옵소서. 그 영광의 빛이 비춰지니까 뭐 암이 낫고 이 병이 낫는 건 일도 아닌 거예요. 하나님의 영광의 빛 가운데 완전히 들어가는, 이것을 이 땅에서 맛보기 시작하는 것이 바로 다윗의 장막이었고 하나님의 현현이었고 하나님의 임재 가운데 들어가는 것이었어요. 하나님의 실제를 우리 가운데 보여준 것입니다. 제 마음이 이렇게 막 답답해 오는 것은, 이거를 어떻게 주님 어떻게 표현하고 어떻게 그냥 나타나고 어떻게 그냥 드러나줘야 되는데, 뭐라 그래야 되나 이걸. 여러분 그냥 들어가십시오. 하나님의 임재의 실제 가운데 들어가십시오. 그 하나님의 영광의 실제를 보기 시작하십시오. 그래서 주님의 아름다운 것을 사모하는 다윗의 그 마음이 드러나기 시작합니다. 뭐 돈이 얼마 든다, 뭐 시간, 그게 목적이에요. 기도하는데 시간이 없다. 아니요, 우리의 삶의 목적이 주님을 찬양하고 주님을 찬양하는 가운데 그의 아름다움을 맛보면서 그 내 생물과 같이 영원토록 주님을 예배하고 주님을 경배하는 것이 너무나도 우리 평생에 우리가 이제 그것을 맛볼 뿐만 아니라 그것의 실제를 영원토록 누리게 되는 거예요. 제가 막 어지러워요. 주님의 영광의 실제예요. 이게 바로 어디서부터 시작돼요? 다윗의 장막에서부터 시작했다. 하나님이 다윗의 장막을 정말 잊지 못하는 거예요. 하나님이 마지막 완성으로 이루어질 것을 다윗이 보고, 야, 우리가 실제로 여기서 이루자, 이루면서 정말 초라하지만 32년 동안 24년 24시간 끊이지 않고 주님을 찬양하고 예배하고 이 일들을 4,000명의 찬양팀, 다윗이 생각하기엔 4,000명의 찬양팀 많은 게 아닌 거예요. 정말 하나님의 영광에서 찬양하는 거 보면 10분의 1도 안 되는 거예요. 그러나 이 땅에서 자기가 할 수 있는 최대한으로 최선을 다해서 주님을 찬양하는, 그랬더니 주의 영광의 실제가 나타나는. 여러분, 성경에 나타나는 말씀 가운데 있는 이 하나님의 영광의 아름다움의 실제를 여러분들 이제 그 임재 가운데 들어가시고 그 임재를 실제로 경험하시고 그 아름다움을 사모하면서 오직 그 주님을 구하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 같이 한번 기도할까요?